So good evening, everyone. I know this is your first orientation session for APPSC Group 1 classes, PCM classes that are about to start for 2025-26. So now the major question, as we can see, the exam is, there is no notification for the exam as of now. Yes, but what, how, when to prepare? That is the major question that every student is having at this point of time. Online students, if I am not wrong, the main question that you will be having is how to or when to start the preparation. ఇప్పుడు నోటిఫికేషనే లేదు మేడం, బట్ స్టిల్ మీరు ఓరియంటేషన్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నారు. అసలు స్టార్ట్ చేయాలా, ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయాలా, నోటిఫికేషన్ అసలు ఎప్పుడు వస్తుంది, వస్తే ఎప్పుడు వస్తే మేము ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, దీస్ విల్ బి ద మేజర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ the frequently asked questions, and hence we will, in this orientation session, we will tell you, or I will tell you, what is the main objective of the classes that we are conducting. And if you want to prepare for group 1 examination, what should be your preparation, when do you have to start your preparation, how much time it takes, and also what should be the approach for the preparation. So this will be the agenda of the session, and as you can see, the first thing that we'll be talking about, when to start the preparation. So what do you think? నోటిఫికేషన్ రాకముందే, అసలు ఏం అనౌన్స్మెంట్ లేకముందే మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలా? సో ఫర్ దాట్ క్వశ్చన్ I would answer it like this. APPSC, unlike TGPSC, we have seen that there is a pattern. Even after there are many discussions or court trials that are happening on the notifications, still APPSC is conducting regular examinations. Yes, so 1 year lo kaapothe at least 2 years lo oka exam oka notification complete cheyadaniki try chestundi. 2023 we have seen the results of the APPSC Group 1. Yes, now again this interview has been successfully conducted for Group 1, and the results will be very much out soon, maybe by the end of this week or by next week. That means there is scope for another notification. Yes, so ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చే ముందరే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలా? Yes, of course. If you have gone through the syllabus, the day you have decided that you have to start your preparation for group examination or whatever you're doing, మాది ఇప్పుడే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది, or మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద సెమ్ ఆర్ లాస్ట్ సెమ్ చదువుతున్నాము, ఓకే, సో ఇప్పుడే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి ఫ్రెష్గా మేము పాస్ అవుట్ అయ్యాము, మేము ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, ఆర్ మేము ఆల్రెడీ వేరియస్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాము, we also want to attempt Group 1 examination. Now, what is the strategy? Notification వరకు వెయిట్ చేయాలా, వచ్చే వరకు, ఆర్ ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి? For that question, I will tell you, you will have to start your preparation now. Why? Excuse me. Why now? Because this time, most probably you will have the notification by the end of December. Okay, so you have how many months? September, October, November, and December. That is 4 months. But if you see the syllabus is very vast. And for you to complete at least the understanding of the concepts that are there, or those key concepts that are mentioned in your syllabus, it will at least take you 6 to 7 months. Yes, and you know, for any competitive exam, there is a strategy, or
for you to retain that amount of content that you're reading, you need multiple revisions. Without revisions, you will not be able to retain the content that you are studying. Now, if in that case, what should be, or what should the students be doing? It takes at least 1 to 2 months for revision. Now tell me, if you get a notification in December, most probably the exam will be from 3 months to 4 months of the notification that is given. So December, March or April. Yes. So do you have enough time for you to start the preparation? Is it the right time for you to start the preparation? The answer is yes. So this, do not waste your time because the notification is not out. APPSC is regularly conducting exams. If there by any chance there are any contentions regarding the notification, it is actively resolving them and reconducting the examinations without any delay and finishing the notification, giving out results and taking the postings. Yes, so do not fear of whether the notification will come out. ఈ ఫియర్లో మీరు ఏంటి అంటే, వస్తుందా రాదా, వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాంలే అన్న దాంట్లో చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ ఫ్రెషర్ or you already started preparation for some other examination, still you have to get into the orientation of the exam. Yes, so if you are attending this session, that means you are interested. I believe all the students attending this session have already decided to give the exam, or you are deciding whether నాకు ఎగ్జామ్ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఇప్పుడే అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ నా ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉండాలి కదా. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ ఈస్ ద ఎజెండా ఆఫ్ దిస్ సెషన్, స్ట్రాటజీ ఫర్ ప్రిపరేషన్. ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మనం? ఓకే, దెన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 పీసీఎం క్లాసెస్ మేము ఏదైతే కండక్ట్ చేస్తున్నామో అవి ఎట్లా కండక్ట్ చేస్తాము, దానివల్ల మీకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా, అండ్ వై ఎనీ పీసీఎం క్లాసెస్ ఇన్ని మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు వై జాయిన్ ఓన్లీ సివిల్ సెంటర్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ విల్ బి డీలింగ్ విత్. నౌ మీరు గ్రూప్ 1 పోస్ట్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అవుదామని ఫిక్స్ అయ్యారు మెంటల్గా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మేజర్ రీజన్ ఫర్ యూ టు జాయిన్ ఆర్ డిసైడ్ దట్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ రాయాలి అని అనుకోవడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఏమై ఉంటుంది? ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్, పబ్లిక్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయాలి అని ఒక థాట్ మీ మైండ్లోకి వచ్చింది అంటే అది దేని వల్ల? వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్? ఎస్, కీపింగ్ ద జాబ్ సెక్యూరిటీ అసైడ్. గవర్నమెంట్ జాబ్లో అయితే జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అది కాకుండా ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూర్ లుకింగ్ ఎట్ ఈజ్ సోషల్ రెస్పెక్ట్. ఎస్, యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు, గ్రూప్ 1 ఎందుకు? చాలా మంది ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ పొటెన్షియల్ ఫర్ యూపీఎస్సీ, స్టూడెంట్స్ కమ్ అండ్ సే మేడం యూపీఎస్సీలో టాప్ ర్యాంక్ వస్తే కానీ మన క్యాడర్ రాదు, మన స్టేట్ క్యాడర్ రాదు, అవునా? కానీ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 రాస్తే అట్లీస్ట్ బై ప్రమోషన్ యూ విల్ బి గివెన్, యూ విల్ బి కన్ఫర్డ్ విత్ ద ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్. ఓకే, సో ఏంటి, మీ సొంత ఊర్లో సొంత డిస్టిక్లో మీరు పనిచేయచ్చు. And they are all decorated posts that are present. Decorated posts ante meerane aa social respect is extremely high for such posts. ఎందుకని ఇలాంటి పోస్ట్ కే సోషల్ రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ? బికాస్ యూ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో. ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ 2లో ఉన్నారు అంటే గ్రూప్ 3 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్ ఈవెన్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామినేషన్. బట్ గ్రూప్ 1లో అట్లీస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ ఇన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్. ఇది ఇక్కడ ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇక్కడ రోడ్ కనెక్టివిటీ సరిగా లేదు, అక్కడ రోడ్ కావాలా వద్దా, ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అని మీరు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు కూర్చొని, ఆర్ మీరు డెప్యూటీ కలెక్టర్ అయితే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు కూర్చొని మీరు డిసైడ్ చేసుకునే డెసిషన్ మేకింగ్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ హై. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గ్రూప్ 2 అండ్ గ్రూప్ 3 posts, you are not part of deciding what can be done for your place or the district that you are placed in. You should be implementing the decisions that are taken by your higher officials. Yes, so this
This is why you have the highest respect, because you are part of decision making that is happening in the district. ఇదంతా మనకు తెలిసిందే. ఇంకొకటి, గ్రూప్ 1కి ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి? ఇఫ్ యూ సీ ద గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్లో మీకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంది, అవునా? అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఏదైతే సిలబస్ ఉందో 90% ఆఫ్ ద సిలబస్ ఇస్ యాజ్ సిమిలర్ టు యాజ్ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ అండ్ గ్రూప్ 3 ఎగ్జామ్ జనరల్ స్టడీస్లో. కాకపోతే కొన్నిటికి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉండదు, కొన్నిటికి కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి ఉండదు. అంతేనా? సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తప్పించి, ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఫర్ గ్రూప్ 1, ద సిలబస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఫర్ గ్రూప్ 2 అండ్ గ్రూప్ 3 as well. సో మీరు హైయెస్ట్ పోస్ట్ ఎయిమ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. మీరు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1కి ఎంత సీరియస్గా చదివితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు క్రాక్ గ్రూప్ 2 అండ్ గ్రూప్ 3 ఆల్సో వెరీ ఈజీలీ. అండ్ ఇక్కడ మీకు గ్రూప్ 1లో ఎక్స్ట్రా అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఉండడం వల్ల ఏవైనా ట్రికీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. So you will have that edge over people who are directly mugging up facts for group 2 and group 3. Whereas when there are technical or concept based questions or analytical questions being asked, you can clear or you can solve such questions even in MCQs in prelims for group 2 and group 3 better than the group 2 people. Yes, if you're absolutely oriented towards only group 2, that will not help you as much as you are preparing for group 1. So the orientation of preparation is different, but the syllabus is same. Understand? So now if we understand that much, we will go and answer the next question, that is or we will see what is much more important is the what kind of post అసలు ఈ ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల. ఎందుకంటే చాలా మంది కొత్తగా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి అసలు గ్రూప్ 1 అంటే అందరూ చెప్పడం విని ఆర్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని చూసో వాళ్ళ ఊర్లో ఒక డెప్యూటీ కలెక్టర్ని చూసో ఇన్స్పైర్ అయ్యి దే వాంట్ టు జాయిన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్. ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 రాద్దామని డిసైడ్ అయ్యాక ది డూ నాట్ యాక్చువల్లీ నో అసలు ఇందులో ఎట్లాంటి పోస్టులు ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ అది చూద్దాం. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, you can be posted as deputy collector, yes, and assistant commissioner of state tax, DSP of police, and deputy superintendent of jails, state divisional and district fire officer, state disaster response and fire services. Then you have AP transport services lo regional transport RTO. Then you have BC welfare, social welfare officer. Then deputy registrars for cooperative services, municipal commissioner grade 2, assistant prohibition and excise superintendent, treasury officer, district employment officer, audit assistant audit officer in the state. So all of them are related to different kinds of positions. You might be interested, some people might be interested in providing disaster response. Yes. Otherwise, some people might be very much interested in having that uniform service. Okay, to be into a uniform service like the DSP. Some people wants to do the administration. They have this admiration for being an administrator of the district like the deputy collector. Yes, you can choose. So you can choose and you can work for your own district where you are from. మీరు చిన్నప్పటి నుండి ఎక్కడైతే పెరుగున్నారో, ఏవైతే మీరు చూస్తూ పెరిగారో, ఎక్కడైతే మీకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ ఏరియాలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి తక్కువ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి, అసలు ఎక్కడెక్కడ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, చిన్నప్పటి నుండి ఒక ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ అన్ ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ సర్వీస్, you might have observed ఇది చేంజ్ చేయాలి, ఇది చేంజ్ చేయాలి. So this is the time or this is the exam which will help you realize your dreams. Okay. Now, సరే ఎగ్జామ్ అయితే రాద్దామని మనం మెంటల్గా ఫిక్స్ అయ్యాం. ఆ ఎగ్జామ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఏమేం స్టెప్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్లో, అసలు ప్యాటర్న్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేజ్ విల్ బి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్. అండ్ రిమెంబర్ that APPSC Group 1 have negative marks for preliminary exam. And how is it important? Negative marks ఉండడం వల్ల ఏంటి? Yes, what are the pros and cons? Firstly, negative marks ఉండడం వల్ల conceptual clarity is important while reading. అంటే మీకు ఏదైనా ఆన్సర్
పర్ఫెక్ట్గా తెలిస్తేనే అది మాత్రమే మార్క్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ you might have had some competitive experience during your intermediate తర్వాత ఏదో ఒక ఎంట్రన్స్ రాసి ఉంటారు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఎంసెట్ లాగా ఆర్ నీట్ లాగా. ఓకే, సో మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం? హౌ ఈజ్ దట్ దిస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దోస్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ దట్ ఆర్ దేర్? ఓకే, దట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైనా చిన్న కాన్సెప్ట్ చదివినప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని యాంగిల్స్ అంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అలాగే ఎనాలిసిస్ కూడా అలాగే ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ డైనామిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే ఈ ఇయర్ జరిగింది ఏదైతే కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్నాయో అవి విల్ బికమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ దాన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్లో మనం చూస్తే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ చూస్తే మనకి కాప్ మీటింగ్ జరిగింది, కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఫర్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ ఫర్ ద యుఎన్ఎఫ్సిసిసి. ఓకే, సో అది జరిగిన అప్పుడు మనకి కాప్ మీటింగ్ ఒక కీ అవుట్కమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ విల్ బి మోర్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఈ ఇయర్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ ఈ మంత్లో కండక్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఏది రీసెంట్ టైమ్స్లో అది లేదు. బట్ ఏవి ఎక్కువ ఉన్నాయి? డిజాస్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ సీన్ వైల్డ్ ఫైర్స్. ఎస్, రీసెంట్గా హవాయిలో మనకు ఎర్త్ క్వేక్ జరిగింది విచ్ ఇస్ అగైన్ registered as 8.8 which has happened long ago in 1952 and ఇప్పటివరకు అంత పెద్ద ఎర్త్ క్వేక్ అవ్వలేదు, రైట్? సో this becomes more important for this particular time. సో ఎగ్జామ్ కాంబినేషన్ అంటే మీకు ఒక్క స్టాటిక్ మాత్రమే చదివితే సరిపోద్ది. దీనికి డైనామిక్గా రోజు ఏం జరుగుతుంది, పరిస్థితులు ఎట్లా మారుతున్నాయి, వాటికి తగ్గట్టుగా ఎట్లాంటి సొల్యూషన్స్ ఎట్లాంటి పాలసీ మేకింగ్ జరుగుతుంది అనేది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది డైనామిక్ పార్ట్స్లో ఆల్సో ఇట్ విల్ టెస్ట్ అండ్ ఎనలిటికల్ పార్ట్స్లో ఆల్సో ఇట్ విల్ టెస్ట్. సో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ మెయిన్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ విల్ బికమ్ difficult for people who do not have analytical skills to solve the questions as it is. ఓకే, మనం చదివింది చదివినట్టుగా కాకుండా 2-3 కాన్సెప్ట్స్ కలిపేసి అడుగుతారు. ఎస్, సో నెగటివ్ మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే నీకు తెలిస్తే మాత్రమే ఆ ఆన్సర్ పెడతాం. కొంచెం ఒక 80-20% డౌట్ అంటే 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, అందులో 3 తెలుసు, 4వది సరిగా అంటే అంత డౌట్గా ఉంది, దెన్ యూ కెన్ టేక్ అ వైల్డ్ గెస్. ఎస్, అంతేగాని నాకు 4గిట్లో 2 మాత్రమే తెలుసు 2 తెలియదు అన్నప్పుడు యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ అ guess or a logical guess. Even if you're guessing, it should have some logic involved. ఇది ఇలా అయింది కాబట్టి మీకు ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ తెలిసి దాన్ని దీనికి రిలేట్ చేసుకోగలిగితే మాత్రమే యూ విల్ మేక్ అ ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ అ లాజికల్ గెస్. Okay, you cannot blindly say inky pinky ponky and mark it here because you will lose the marks that are being gained from your right answers. Then we have mains in the second step. మీరు ఒకవేళ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే మీకు మెయిన్స్లో ఏంటి? డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్స్. మనం ఇంజనీరింగ్లో గ్రాడ్యుయేషన్లో ఎగ్జామ్స్ రాసాం కదా, సో అలా మనకు ఒక డిగ్రీలో చదివినప్పుడు కానీ ఇంజనీరింగ్లో చదివినప్పుడు కానీ ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ విచ్ వీ డూ నాట్ హ్యావ్ ఫ్రమ్ ద స్కూలింగ్. వీ హ్యావ్ లెర్న్ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. బట్ ఒకసారి ఇంజనీరింగ్కి కానీ మెడికల్ సర్వీసెస్కి కానీ అదర్వైజ్ ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయడానికి రాసిన యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్లో మాత్రం నైట్ మాత్రమే చదువుతాము, నైట్ అవుట్లు ఆల్ ఇన్ వన్లు ఇవి మాత్రమే చదివి రెడీమేడ్ మెటీరియల్స్ మాత్రమే చదివి రాత్రంతా చదివేసి పొద్దున ఎగ్జామ్ రాసేసేవాళ్ళు. సో దట్ డస్ నాట్ వర్కౌట్ హియర్. ఓకే, సో అలాంటి మైండ్ సెట్. సో యూజువల్గా ఏంటి ఫ్రెష్లీ గ్రాడ్యుయేటెడ్ పీపుల్కి ఆన్సర్ రైటింగ్ అంటే ఏముందిలే రాత్రి చదివేస్తే పొద్దున్న రాసేయచ్చు. అక్కడ ఏంటి మనకి ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉంటుంది ఆర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఒక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక్క బుక్ ఉంటుంది, ఆ ఒక్క బుక్కి నోట్స్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ఆల్ ఇన్ వన్ ఉంటుంది. సో రాత్రి కూర్చొని చదివేస్తే సరిపోద్ది. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు, మీకు 12 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అందులో నుండి ఆ 12 సబ్జెక్ట్స్లో కూడా సబ్ టాపిక్స్ ఒక 100 వరకు ఉంటాయి, అందులో మీకు మైక్రో టాపిక్స్ చాలా ఉంటాయి, వాటి రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎవ్రీ మంత్ చేంజ్ అవుతూ వస్తుంటాయి. ఇవంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవంతా ఒక రాత్రిలో, ఒక 1 మంత్లో, ఒక 2 మంత్స్లో చదివేయలేము. అండ్ ఇంత కంటెంట్ చదివినప్పుడు దాన్ని ఆన్సర్ రూపంలో ఎలా పెట్టాలి? ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్గా when I interact with students, I have seen good students, I have seen intelligent students, I have seen
okay, like the student which cannot, who cannot grasp very soon. బట్ స్టిల్ ఈ ముగ్గురు కూడా నేను చెప్పినప్పుడు ఆర్ మేము ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఆర్ క్లాసెస్లో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు దే అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ వెల్. అదే క్వశ్చన్ ఆన్సర్, ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆన్సర్ రాయండి అన్నప్పుడు మాత్రం వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు, ఎందుకంటే ఓవరాల్గా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. డెఫినేషన్ ఏంటి, టైప్స్ ఏంటి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అంటే టకటకామని చెప్పేస్తారు. అదే ఆన్సర్ రాయమంటే మాత్రం they will not be able to articulate what they have already studied. So answer writing in itself is a skill, and it can be only done through practice. Daily practice is required for you to excel in the second step. Yes. And third, we have interview. Interview ante personality test. So the recent personality test, I would like to share a amazing experience. I was interacting with, I have taken ilage oka session conduct chesamu before the interviews. So I was just in that session, I was just interacting with the students online, offline, telling them what is the main objective of a personality test and what are the things that you should have. Ante tension padakunda mimmalni meer etla calm cheskovali, konni tips how you can improve your communication skill and all that. So that was the objective. And later the interviews are successfully conducted, anta అయిపోయింది, and I was again interacting with one student for an interview. Not interview అంటే తర్వాత వేరే సెషన్ కండక్ట్ చేయడానికి this somebody informed that Sahaja madam is taking the session with you, so you will have to be available, something like that. And she called me up and she said, I want to talk to ma'am. And when I took the call, she said one thing, ma'am, I have attended your session and it helped me a lot in improving or to build that confidence. నాకు అప్పటి వరకు ఎట్లా మాట్లాడాలి అనే ఇది ఉండేది, బట్ ఇట్ హెల్ప్డ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్టర్ అటెండింగ్ యువర్ సెషన్. సో దట్ గేవ్ మీ ఇనఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళకి అర్థమైనా కూడా వాళ్ళు అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? వెన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇస్ డన్, వెన్ దే కమ్ బ్యాక్ అండ్ టెల్ యూ దట్ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ ఫర్ హిమ్. అండ్ 2023 same thing happened. There was one person, one student who have attended, వెల్లరు results వచ్చాయి, he got selected. Now he's again posted in the group 1 services, and he came to me, he was searching for me, and I was somewhere, I was taking class, and I was entering office, and he came running on the steps, and he said the same thing, ma'am, thank you very much, మీరు డాఫ్లో ఎలా అయితే చెప్పారో ఆర్ ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అయితే చెప్పారో most of the questions were same, and I could excel very well in that examination. So this gave us confidence that we are on the right track. Now, how do we in Civic Center tell that ఇదే ఎందుకు కరెక్ట్ అని? ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళ నుండి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ నుండి ఓకే వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రైట్, మేము ఏదైతే అడుగుతున్నామో అవే ఆర్ బీయింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్. We are looking at the results and only telling you what is the right method to do. Okay, so అగైన్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ వచ్చేసరికి వాట్ విల్ బీ ద, అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్లో ఏం వెతుకుతున్నారు, ఆ క్వాలిటీస్ ఏంటి, మన థాట్ ప్రాసెస్, మన అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఎనీ ప్రాబ్లం కానీ ఛాలెంజ్ కానీ సొసైటీలో జరిగే మేజర్ ఇష్యూస్కి కానీ ఎట్లా ఉండాలి, మనం వాళ్ళకి కావాల్సిన క్యాండిడేట్ కి ఉన్న లక్షణాలు ఎట్లా మనలో ఉన్నా కూడా ఎట్లా చూపించాలి. మీకు పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అంటే ఎంత ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ టైమింగ్? 20 minutes to 30 minutes మాక్సిమం ఉంటుంది. ఈ 20 minutes to 30 minutes లో యూ షుడ్ కన్విన్స్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ దట్ ఐ ఆమ్ ద రైట్ పర్సన్ దట్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి ఇప్పుడు మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయిపోయి ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళకి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బేస్ ఉంటుంది, అందరికీ అవే విషయాలు తెలిసి ఉంటాయి, అందరూ అంతే అదే సిలబస్ చదివి ఉండుంటారు కదా. మరి ఎట్లా మీకన్నా మీ పక్కన వాళ్ళు బెటర్ అనేది ఎట్లా చూస్ చేసుకుంటారు? ఇట్ ఈస్ హౌ యూ పోర్ట్రే, వాట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్, వాట్ ఈస్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్, హౌ యూర్ స్పీకింగ్. మీకు తెలిసింది మీరు ఎంత బాగా చెప్పగలుగుతున్నారు, ఎంత బాగా కన్విన్స్ చేయగలుగుతున్నారు యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎస్, సో దీస్ 3 ఆర్ ద స్టెప్స్. అండ్ ఎట్ సివిక్ సెంటర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్, అంటే ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, మెయిన్స్ కానివ్వండి, ఇంటర్వ్యూ లెవెల్ వరకు కానీ అన్నిట్లో మేము ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాము. సో వీ నో హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ దట్ ఆర్ దేర్. ఆల్రెడీ ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఉంది. సో వీ నో దట్ వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ పాత్ ఫర్ గ్రూప్ 1 orientation, and we here can confidently help you to achieve your goal. Yes, so ఈ 3 steps లో
మరి మేడం సిలబస్ ఏంటి? సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అయినా, గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అయినా, యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయినా, గ్రూప్ 3కి ప్రిపేర్ అయినా, ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ ప్రాసెస్లో ఉంది, ఎఫ్బిఓ, ఏదైనా సరే అండి, ఎనీ కాంపిటేటివ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూర్ ప్రిపేరింగ్, ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ యూ విల్ డూ ఇస్ గో త్రూ ద సిలబస్. గో త్రూ ద సిలబస్ అంటే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఇలా ఇలా స్క్రోల్ చేయడం కాదండి. సిలబస్లో పాయింట్ టు పాయింట్ ఏం అడిగారు, ఏం చెప్పారు, ఏమేం వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అలా ఎలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మనం చూద్దాం. సో ఇఫ్ యు సీ, దిస్ ఇస్ ద ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్ సిలబస్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద వెబ్సైట్, అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మనకున్నది. చూస్తే ఫస్ట్, what is in general science? Contemporary developments in science and technology and their implications, including matters of everyday observation and experience, as may be expected of a well-educated person who had not made a special study of any scientific discipline. వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళు చెప్పేది? మాకు పిహెచ్డీలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చేసిన వాళ్ళు కాదండి కావాల్సింది. జనరల్గా ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, నార్మల్గా ఒక డిగ్రీ, ఏ డిగ్రీ అయినా చేసిన వాళ్ళకి మినిమం సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఎంతైతే, అంటే రోజు వాడే మన టెక్నాలజీస్ ఏవైతేనే వాటి మీద ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అనేది మాత్రమే దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్. So only when you read the syllabus from the notification, you will be able to identify such things. Second వచ్చేసరికి current events of national and international importance. What does that mean? It means that నేషనల్ అంటే మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న కంట్రీలో ఏం జరుగుతున్నాయి, ఇంటర్నేషనల్లో ఏం జరుగుతున్నాయి. ఇంటర్నేషనల్లో ఏం జరుగుతున్నాయో మనకెందుకు? సో ఇంటర్నేషనల్లో ఏవైతే ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయో దానివల్ల ఇండియా ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, పర్టిక్యులర్గా మీ స్టేట్లో ఏమైనా ఎఫెక్ట్ జరుగుతుందా? దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఈస్ నీడెడ్. అది సిలబస్ చూడగానే మీకు అర్థం కాదు, బట్ స్టిల్ వెన్ యూ హ్యావ్ ద ఓరియంటేషన్, వెన్ యూ కీప్ గెటింగ్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, you will be able to understand what it means to study current events. Okay, then history of India emphasis will be on broad general understanding of the subject in its social, economic, cultural, political aspects. So మనం హిస్టరీ చదివేటప్పుడు ఎట్లాంటి అప్రోచ్లో చదవాలి? ఆ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ వల్ల సొసైటీ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అయింది ఆ రోజుల్లో, ఎకానమీ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అయింది, దాని కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, దాని పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి, విత్ ద ఫోకస్ ఆన్ ఏపీ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. ఓకే, హిస్టరీ జరిగినప్పుడల్లా దీస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్. సొసైటీ ఎట్లా ఉంది, కల్చర్ ఎట్లా ఉంది, దాని పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది, ఓకే, దాని కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి ఆ టైంలో. ఎస్, సో అవి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. దెన్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ అండ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా విత్ ఫోకస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. జాగ్రఫీ వరల్డ్లో ఎట్లా ఉంది, మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, సైక్లోన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, ఎర్త్ క్వేక్స్, ప్లేట్ టెక్టానిక్ మూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, దానివల్ల మనకి మౌంటైన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, ఈరోషనల్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, ఇది తెలుసుకుంటాం ఎక్కడ, వరల్డ్ జాగ్రఫీలో. అదే ఇండియాకి అట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఇండియాలో ఏంటి స్పెషాలిటీ, సీజన్, మాన్సూన్ ఇస్ ద స్పెషాలిటీ. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియన్ జాగ్రఫీ, మాన్సూన్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, దానివల్ల మన అగ్రికల్చర్ ప్యాటర్న్స్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్టిక్యులర్గా ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈరోషనల్ ల్యాండ్ ఫామ్సే తీసుకుందాం, మనకి బ్యాక్ వాటర్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ ఎనీ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, బ్యాక్ వాటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బ్యాక్ వాటర్స్ మనము ఎక్కడ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్లో చూస్తాం. మరి డెల్టా ఫార్మేషన్స్ ఉన్నాయి, అవునా, కేజీ బేసిన్ ఉంది, అది ఎట్లా ఫామ్ అయింది, డెల్టాస్ ఎందుకు? అండ్ ఇఫ్ యు సీ, కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ ఈజ్ అ డెల్టా. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డెల్టా ఈజ్ స్టడీడ్ ఇన్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ. ఎందుకు? ఎందుకంటే రివర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ పర్టికులర్ టు ఇట్స్ నేషన్. కానీ ఏపీకి ఏం చూస్తున్నాం, కేజీ బేసిన్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది, దాంట్లో డెల్టాలో ఎందుకు ఫర్టైల్ సాయిల్ ఉంది, ఎందుకు ఏపీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా.
సో ఇవన్నీ ఆర్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు ద స్టేట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెన్షన్. సో మీరు ఎట్లా చదవాలి అనేది, ఎంతవరకు చదవాలి అనేది ఎక్కడ అర్థమవుద్ది? వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ ద syllabus word by word with complete focus, you will be able to make it out. Next, you have Indian polity and economy, which includes country's political system, rural development, planning and economic reforms in India. So polity, economy, first ఎవరైనా గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు, గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారంటే దే ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ దేర్ జర్నీ by picking up a polity textbook. Yes. So ఓ పాలిటీ మొత్తం చదివేస్తే, కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా చదివేస్తే ఈజీగా మనము గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అయిపోవచ్చు అనే ఒక నామ్ ఉంది. బట్ అండర్స్టాండ్, ఆల్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎవ్రీబడి రీడ్స్ పాలిటీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ. ఈ 4 అందరూ చదువుతారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద గేమ్ చేంజర్ హియర్ ఈస్ అగైన్ ఫ్రింజ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కొన్ని, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, సొసైటీ, కల్చర్, లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఇవేవైతే అందరూ వదిలేస్తారో అందులో అట్లీస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం వీళ్ళు ఏదైతే చదువుతున్నారో అది కాకుండా దీని మీద కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే దే విల్ బి ఏబుల్ టు క్లియర్ ఆర్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ గ్రూప్ విచ్ ఇస్ ఆల్వేస్ మగింగ్ అప్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫ్రమ్ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ అండ్ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ. Yes, so our 4 subjects, they form the core of understanding any other subject. ఇప్పుడు మీరు ఎస్ఎన్టీలో ఏవైనా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నిన్న రీసెంట్గా నిసార్ లాంచ్ అయింది. వాట్ ఈస్ ఇట్? నాసా ఇస్రో అపర్చర్ రేడార్. ఓకే, సింథటిక్ అపర్చర్ రేడార్. నౌ నిసార్, నాసా అండ్ ఇస్రో ఎందుకు కంబైన్ అయి చేశారు అనేది, దిస్ యాక్చువల్లీ ఈస్ అ టాపిక్ ఇన్ ఎస్ఎన్టీ. బట్ వై డిడ్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే టుగెదర్? వాటికి ఏంటి లాభం దానివల్ల? కొలాబరేషన్ ఎందుకు అయింది? ఈజ్ జియో పాలిటిక్స్, విచ్ యూ విల్ స్టడీ ఇన్ ఐఆర్. దీనికి ఏం తెలిసి ఉండాలి? హిస్టరీ తెలిసి ఉండాలి. హిస్టరీలో ఏ ఏ కంట్రీస్లో వరల్డ్ వార్ జరిగినప్పుడు ఏ ఏ కంట్రీస్ ఎలైజ్గా ఉన్నాయి, ఏ ఏ కంట్రీస్ మధ్యలో డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఏ ఏ కంట్రీస్ ఎలైన్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, when you know all this, you will know from when, why such decisions are being taken, why some countries are collaborating in space technology, and then why are they launching. దీనివల్ల ఎవరికి ఎక్కువ లాభం, ఎవరికి తక్కువ లాభం చూడడానికి ఏంటి? అది ఒక టెక్నాలజీ దట్ ఈస్ ఆర్ అ శాటిలైట్ దట్ ఈస్ లాంచ్డ్ ఇన్ టు ద స్పేస్ which has 2 radars, which again is a combination of S band and L band. S band is for India, L band is for the US. వాళ్ళ బ్యాండ్విడ్త్ ని వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్. మనం అవన్నీ చదువుకుంటాము. వాళ్ళు దే మైట్ ఆస్క్ అ క్వశ్చన్ అబౌట్ ద ఇండో యుఎస్ రిలేషన్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ అనలైజ్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ హౌ యూ ఫైండ్ ద ఇంటర్కనెక్టివిటీ ఇన్ ద సిలబస్. ఓకే, నౌ దెన్ వీ హ్యావ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, రీజనింగ్ అండ్ ఇన్ఫరెన్సెస్. మెంటల్ ఎబిలిటీ కూడా మనకి నార్మల్గా ఎక్కువ డెప్త్లోకి వెళ్ళరు. దే విల్ గివ్ ద నార్మల్గా మనకి హై క్యాట్ లెవెల్ అలాగా సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ విల్ హ్యావ్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే త్రూ అగైన్ దిస్ అగైన్ నీడ్స్ ప్రాక్టీస్. Like answer writing, it needs nice practice so that you will be able to calculate fast and answer shortcuts, లేకపోతే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫాస్ట్గా ఆన్ యర్ టిప్స్ చేయగలిగినప్పుడు యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్. ఇవి తొందరగా సాల్వ్ చేశారనుకోండి, వీటికి టైం ఎక్కువ సరిపోదు. ఇక్కడే లేట్ అయిపోయింది అనుకోండి. సి ఇంకొకటి, ప్రిలిమ్స్లో వెన్ యూ హ్యావ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ దెర్ ఆర్ 2 ways. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇవి సాల్వ్ చేస్తారు. దే విల్ బి ఏబుల్ టు క్రాక్ దెమ్. అండ్ అవి ఎంతైతే ఇప్పుడు సే ఎగ్జాంపుల్ 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, ఈ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే దేర్ ఈజ్ ఈదర్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ అరైవ్ ఆన్ అ ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ రైట్,
మీకు కాన్సెప్ట్ తెలుసుంటే ఖచ్చితంగా మీరు క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ చేయకపోతే యూ విల్ అరైవ్ ఎట్ ద కాంక్రీట్ ఆన్సర్. సో 10 మార్క్స్ ఎటు పో అక్కడ. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో 10 క్వశ్చన్స్ వస్తే మీకు ఆ మార్క్స్ ఎక్కడికి పోవు. ఓకే. కాకపోతే వీటిలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని డిసైడ్ చేయడం చాలా కష్టం. యూ విల్ మీరు మార్క్ చేసి వచ్చి టెక్స్ట్ బుక్లో చెక్ చేసుకున్నా కూడా సమ్ టైమ్స్ దేర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనాలిటిక్స్ దట్ ఈస్ మేడ్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ దట్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్డ్. అంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఉద్దేశంలో అడిగారో, ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ బేస్ చేసుకొని అడిగారా, కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్ తీసుకొని అడిగారా అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. సో unless you get the official key, you will not be able to understand what is the answer for this part. బట్ దీనికి ఖచ్చితంగా ఒకటే ఆన్సర్, మీరు సాల్వ్ చేసినా ఎగ్జామినర్ సాల్వ్ చేసినా అదే ఆన్సర్ రావాలి. కానీ నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఇక్కడే టైం అంతా పోగొట్టుకుంటే ఇక్కడ ఈ టైం పోతుంది, ఈ టైం పోతుంది. అవునా? సో వాట్ దే నీడ్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్ ప్రాక్టీస్. అండ్ వాట్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి ఈ 10 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అడ్వాంటేజ్, ఇవన్నీ అసలు వాళ్ళకి జీరో నాలెడ్జ్. కానీ ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి దెర్ ఇస్ అ స్కోప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సాల్వింగ్ దెమ్ బెటర్ దెన్ దిస్. సో నో యువర్ స్ట్రెంగ్త్. మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, మీరు ఎక్కడ వీక్గా ఉన్నారు, దాన్ని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్ అదర్స్. ద గేమ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎలిమినేటింగ్ పీపుల్. మీరు ఇక్కడ టాపర్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యూనివర్సిటీలో లాగా మనకు 100% మార్క్స్ వద్దు, గోల్డ్ మెడల్స్ వద్దు. జస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయ్యామా లేవా, దానికి మనం చేయాల్సింది టు ఎలిమినేట్ అదర్స్. హౌ స్మార్ట్లీ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ యు హ్యావ్ విల్ గివ్ యూ హయ్యర్ స్కోప్ ఆఫ్ క్లియరింగ్ ద ఎగ్జామ్. Okay, then we have seventh topic is disaster management, and the source is given as CBSE publications. ఇక్కడ ఒక సోర్స్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు అంటే క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్స్ అగైన్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. దే అగైన్ యూ మైట్ బి గెటింగ్ కరెంట్ డైనమిక్ గా జరిగినవి ఏవైనా అడగచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అగైన్ ద కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కానివ్వండి, ఇండియాలో ఉన్న గవర్నెన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ ద NDMA రూల్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ అగైన్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్. క్లియర్? నౌ దిస్ you can see again concepts of disaster management and vulnerability profile of state of AP, earthquakes, cyclones, tsunami, floods, dot. So clear గా మీకు ఏ వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యాలి, వాటి కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ అడుగుతాము అని కూడా మెన్షన్ చేసింది. సో మీరు ఏవేవో డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎక్కడెక్కడో ఏవేవో బుక్స్ తెచ్చేసుకొని ఒక 10 మెటీరియల్స్ తెచ్చేసుకొని అన్నీ చదవడం కన్నా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చదివామా లేవని టిక్ పెడుతూ చదివారంటే యూ విల్ కవర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ రిలవెంట్, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఎస్, నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్స్ సిలబస్. Now, we are all aware that you will have general essay. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి మెయిన్స్ లో ఉండేది జనరల్ ఎస్సే. ఈ జనరల్ ఎస్సేలో కూడా ఏంటి, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్, సోషో పొలిటికల్ ఇష్యూస్, సోషో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్, environmental, socio-environmental issues, cultural, historical aspects, issues related to civic awareness and reflective topics. వీటిలో మీకు చాయిస్ ఉంటుంది. ఓకే, ద పేపర్ ఈస్ డిజైన్ టు టెస్ట్ candidates knowledge, awareness of variety of subjects, and then ability to compose a sustained piece of writing in the form of essay. మనకి క్లియర్ గా ఎస్ఏ పేపర్ కి ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఏంటి, మీకు ఆ టాపిక్ గురించి ఎంతో కొంత కంటెంట్ తెలిసి ఉండాలి. 2, అసలు మీకు రైటింగ్ స్కిల్స్ అంటే రేపు మీరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయ్యాక మీరు డెప్యూటీ కలెక్టర్కో, మినిస్ట్రీకో, లేకపోతే మీ స్టేట్లో ఉన్న మినిస్టర్కో, లేకపోతే నేషనల్ లెవెల్ ఒకవేళ మీరు డెప్యుటేషన్లో ఎక్కడికైనా ఢిల్లీ వెళ్తే అక్కడ మినిస్టర్స్కి అంటే క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్కి కానీ, సెక్రటేరియట్స్కి కానీ, లేకపోతే వేరే దగ్గర నుండి మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఫండింగ్ తెచ్చుకోవాలనుకోండి, లైక్ ఇప్పుడు
you are asking a corporate body or a corporate organization, maybe say like Microsoft or Google, to set up our office in Amaravati. మీరు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు టెల్ దెమ్, దెన్ యూ రైట్ దెమ్ ఈమెయిల్స్ ఆర్ లెటర్స్ యూజింగ్ ద కంటెంట్ దట్ యూ హ్యావ్. మా దగ్గర ఇవి ఇవి ఉన్నాయి, ఇంత ఇంత ఉంది, సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ facilities we can give you, and this is our tax structure. We will give you these many subsidies, or we will give you these many what do we call, we will give you enough number of facilities that no other state can provide you అని చెప్పి మీరు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి. అలాంటి మెయిల్స్ అట్లాంటి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తూ ఇది ఇట్లా జరుగుతుంది కాబట్టి మేము మిమ్మల్ని ఇక్కడ రమ్మంటున్నాం, మా దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, ఇట్ విల్ బి అ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ యూ యాజ్ వెల్ as ద స్టేట్ ఆర్ ఫర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అని మీరు కన్విన్స్ చేయగలిగేలాగా మీరు ఒక డ్రాఫ్ట్ చేయగలుగుతారా లేదా? సో యువర్ ఎబిలిటీ టు కంపోజ్ అ సస్టైన్డ్ పీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎస్సే. ఒక ఎస్సే రాయగలుగుతారా లేదా అనేది దే వాంట్ టు టెస్ట్. సో వెన్ యూ సీ, అండ్ ద టాపిక్స్ ఆర్ ఆల్సో లిస్టెడ్. మీకు 7 టాపిక్స్ ఉంటే 7 టాపిక్స్ లో నుండి మాత్రమే వస్తాయి, కొత్తగా ఏం రావు. అందులో కూడా మీకు చాయిస్ ఉంటుంది. ఎస్, సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఏం చూస్తున్నారు ఇక్కడ? పేపర్ వుడ్ see the ability to compose a well argued piece of writing, your ability to express coherently and sequentially. అంటే ఒక కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో రాస్తున్నారా? ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కన్క్లూషన్ కరెక్ట్ గానే రాస్తున్నారా? ముందే కన్క్లూడ్ చేసేసి అంటే ఇది నాకు కావాలి అని చెప్పేసిన తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా? సో మీకు అసలు ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఏదైనా పాయింట్ పెట్టడం వస్తుందా రాదా? ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద సీయింగ్. అండ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ షోస్ ఇన్, మీరు ఏదైతే నాకు ఇది తెలుసు అని ఆప్షన్ లో నుండి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో దాంట్లో మీకు నిజంగానే కంప్లీట్ అవేర్నెస్ ఉందా? ఇవి మాత్రమే వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇవాల్యుయేషన్, అబ్జర్వింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రూల్స్ అండ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎస్సే రైటింగ్, గ్రామటికల్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అందరూ రాసిందే మీరు రాస్తున్నారా, కొత్తగా ఏమైనా ఛాలెంజెస్ కున్న సొల్యూషన్స్ రాస్తున్నారు? సో దిస్ ఇస్ వాట్ దే వాంట్ టు టెస్ట్, మీరు ఎంత బాగా రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అని. దిస్ ఆల్ వీ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ ఇన్ క్లాస్ అలాంగ్ విత్ ద క్లాస్ రూమ్ సబ్జెక్టే కాకుండా ఎట్లా స్ట్రక్చర్ చేయాలి ఆన్సర్ని, మేము చెప్పే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడక్షన్లో ఎలా రాయాలి, కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కడ వాడాలి, ఎలాంటి పాయింట్స్ రాసినప్పుడు మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ అక్కడ సబ్స్టాన్సియేషన్కి వాడాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు క్లాస్ రూమ్లో అస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్స్ ఓన్లీ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు టీచ్ యూ. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనం మెయిన్స్లో హిస్టరీలో యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్, ప్రీ హిస్టారిక్, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, వేదిక్ కల్చర్, ఇలా చాప్టర్ టాపిక్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది క్లియర్గా అన్నిట్లలో, అన్ని సెక్షన్స్లో. సో పేపర్ 1లో యూ హ్యావ్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ. పేపర్ 2లో యూ హ్యావ్ పాలిటీ, పబ్బాడ్, గవర్నెన్స్ అండ్ ఎథిక్స్, బేసిక్ కాన్స్టిట్యూషన్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లా ఇన్ ఇండియా. పేపర్ 4కి వచ్చేసరికి మీకు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, agriculture, industrial development. Okay, and then you have paper 5, which is science and technology, which I will be teaching you in classes. So don't worry, I will complete every single word that is mentioned there. You will know about it in clarity. And then you have environment. The 5th and 6th chapters consist of the development versus environment and disaster management. So that is also dealt by me. The whole paper of SNT is dealt by me. And then yes, so that is all about your mains syllabus. Now, if we have discussed syllabus, then what is the right procedure to start? ఎట్లా చదవాలి? ఎట్లా చదవాలి అంటే ఫస్ట్ ఒకటి, మార్కెట్లో చాలా మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. మీరు గూగుల్ చేసినా కూడా మీకు గ్రూప్ 1కి ఇవి లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ అంటే ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 30-40 బుక్స్ చెప్తారు.
మీరు యూట్యూబ్లో చూసిన ఎవరైనా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బుక్ సజెస్ట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ ఎగ్జామ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ కండక్టింగ్, అంటే ఏదైతే సిలబస్ ఇచ్చారో దానికి గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్ బుక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు, దే విల్ బికమ్ ద మెయిన్ సోర్స్. సో ఎన్సిఆర్టీ బుక్స్, మీరు ఏదైనా క్లాస్ రూమ్ జాయిన్ అయితే క్లాస్ రూమ్ నోట్స్, దెన్ బడ్జెట్ అండ్ సర్వే, ఎకానమీకి వచ్చేసరికి బడ్జెట్ సర్వేస్, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ అథెంటిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎకానమీ. దెన్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ అదర్ రిఫరెన్స్ బుక్స్. అదర్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే ఇవన్నీ అయిపోయి నాకు అన్నీ వచ్చేసి నేను అన్నీ రివైజ్ కూడా చేసేసాను, ఆల్రెడీ నేను 3-4 years నుండి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, ఇవన్నీ అయిపోయినాయి అన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు అదర్ రిఫరెన్స్ బుక్స్లో ఉన్న ఫ్రింజ్ టాపిక్స్, మళ్ళీ బుక్ అంతా చదవద్దండి, ఏవైనా ఇక్కడ మిస్ అయ్యాయి సిలబస్లో అని మీకు అనిపించిన ఫ్రింజ్ టాపిక్స్ ఆర్ మిస్ అయిపోయిన గ్యాప్స్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే అదర్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ వాడండి. ఇవి కంప్లీట్ అయ్యి మాకు ఒక గ్రిప్ ఉంది 100%, అందులో నుండి మీరు ఏది అడిగినా అటు నుండి ఇటు అడిగినా ఇటు నుండి అటు అడిగినా మాకు అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసు అన్నప్పుడే. ఓకే, సో తెలంగాణ పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా కొంచెం డౌట్ ఆ సబ్జెక్ట్లో ఉన్నది సేమ్ మీకు వాళ్ళకి సేమ్గా ఉన్న బుక్స్ సిలబస్ ఉన్న దగ్గర యూ కెన్ గో అండ్ సీ దేర్ బుక్స్ as well. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, అవుట్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కూడా బేసిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ దేర్, వాళ్ళకి మీకు సేమ్ బేసిక్స్ అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇస్రో, ఇస్రో ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, దాని కింద ఉన్న సబ్ సెంటర్స్ ఏవి, ఓకే, ఒక స్పేస్ స్టేషన్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, ఇవైతే ఎవరికైనా సేమే కదా, వాళ్ళకైనా మనకైనా వరల్డ్లో అయినా కంట్రీలో అయినా వరల్డ్లో అయినా. సో ఏవైతే గవర్నమెంట్ బుక్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి. గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్, మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్స్, వీటినే అప్డేట్స్కి తీసుకోండి. స్పేస్ టెక్నాలజీ చూసుకుంటే ఇస్రో వెబ్సైట్ని మాత్రమే ఫాలో అవ్వండి. వేరే వాళ్ళన్నీ చాలా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి, మీకు ఒకరొకటి చెప్తారు ఒకరొకటి చెప్తారు. ఓకే, సో అలా మీకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఆ మినిస్ట్రీ ఇచ్చినవి మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి. దెన్ ద మేజర్ క్వశ్చన్ వాస్ దిస్, గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అవుతూ గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అవ్వచ్చా? నేను ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పాను. 80 to 90% ఆఫ్ ద సిలబస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. సో ఆబ్వియస్గా హ్యాపీగా, అండ్ ప్యాటర్న్ కూడా మీకు సేమ్ ఎలా అయితే గ్రూప్ 1కు ఉందో అలాగే ఉంటుంది, కొంచెం చిన్న చిన్న చేంజెస్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ అండ్ ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్. Then about the PCM classes, one first thing that I want to make note of is when are we starting the classes? So ఎప్పుడు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? The classes are starting from August 15th of this month. సో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో యూ కెన్ హ్యాపీలీ జాయిన్, బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అస్. We as an organization, we are highly motivated to serve the education industry, and we will give our everything to make you understand, go through this, or make your journey towards your goal the easiest, and we will do all the work that you have to do, sitting, analyzing and all, and we will do that part and you can happily study. So ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఎక్కడైనా I cannot vouch for their commitment, but here all the faculty that is coming here are highly committed towards the organization and towards teaching. Yes, and then the curriculum that we see, the timings, masters, method, material, ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ అది చూస్తే, this is the team of masters that we have. Okay, so you can see, and our founder Venkachola sir, he is the backbone, he supports us, and this whatever we are doing, the reverse engineering technique which is introduced for the first time in the Hyderabad is because of him. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఫస్ట్ సిలబస్ చూడండి, సిలబస్ని కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత పీవైక్యూస్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ద స్లైడ్.
So he was behind that technology, and he also gave us many insights on how teaching. See, every teacher here who is coming for you to teach, everyone has to write a separate test which is called as master set. Whoever qualifies it, only they will come to teach you. So they are trained to be teaching you in the most easiest manner and most student friendly manner. Yes, and every faculty here is as good as the other one. Next, teaching notes. What is different in Civic Center? Why is Civic Center? One is teaching notes. Teaching notes అంటే నేను ఇప్పటివరకు ఏదైతే చెప్పానో, మీరు ఎన్సీఆర్టీస్ చదవాలి, బేసిక్ థింగ్స్ స్టాటిక్ పోర్షన్ చదవాలి, కరెంట్ అఫైర్స్తో చదవాలి, ఓకే, అంటే ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ చదవాలి, అవంతా వీ విల్ గివ్ యూ యాజ్ టీచింగ్ నోట్స్. మీకు టీచింగ్ నోట్స్లో మేము ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గివ్ యూ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అలా కాకుండా ఏమైనా కొత్తగా డైనమిక్గా జరుగుతుంది, ఇప్పుడు నీసారే లాంచ్ అయింది, దాని మీద మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చాలా ఈజీ లాంగ్వేజ్లో అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా, బీఇట్ ఆన్లైన్ బీఇట్ ఆఫ్లైన్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ బోత్ ద స్టూడెంట్స్. సో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్కి ఎలాగైతే ప్రతిసారి లైక్ యూ క్యాన్ డిస్కస్ థింగ్స్ ఇన్ క్లాస్, యూ కెన్ రేజ్ డౌట్స్ ఇన్ క్లాస్, మీకు అట్మోస్ట్ అటెన్షన్ ఉంటుంది. Okay, and we will help you solve it, and we will give you the object definition, దాని ఆబ్జెక్టివ్, దాని శాంపుల్, ఎట్లా మీ ప్రిపరేషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ వీ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ విత్ ద టీచింగ్ నోట్స్. అండ్ ఏవైతే ఇప్పుడు నిసార్ లాంటివి లాంచ్ అయితే మేము హ్యాండ్ అవుట్స్ కూడా క్లాస్లోనే ఇచ్చేస్తాం. సో దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్, నేను చెప్పాను కదా ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్, ఎస్సే రైటింగ్ స్కిల్, అక్కడ మీరు ఎట్లాంటి టెక్నికల్ వర్డ్స్ వాడాలి, ఎట్లా అవసరం అవుతుంది, అదంతా మీకు నీట్గా ఒక హ్యాండ్అవుట్, ప్రింటెడ్ హ్యాండ్అవుట్ లాగా చేసేసి ఇచ్చేస్తారు క్లాస్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డన్ బై ఎవ్రీ టీచర్. దట్ ఈస్ ద యూఎస్పి ఆఫ్ Civic Center. And as you can see, this classroom program, PCM classroom program, consists of 970 plus hours of classes. And you can see that every single, అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఈ సబ్జెక్ట్ లేదు అనకుండా ఈవెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ ఉంటాయి, లా కూడా ఇంక్లూడెడ్ ఉంటుంది, మీకు జనరల్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ అది కూడా, దానికి కూడా సపరేట్గా క్లాసెస్ ఉంటాయి. అండ్ general essay also you have separately 30 hours allocated for you only to make you understand different kinds of templates. ఒక ఎస్సేలో ఎట్లా రాయొచ్చు, ఎట్లా డిఫరెంట్గా స్ట్రక్చర్ చేయొచ్చు, స్టార్టింగ్లో స్టోరీ రాయొచ్చు. కొంతమంది దే ఆర్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్. ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 2023 బ్యాచ్ పేపర్స్ స్టూడెంట్స్ వర్ వెరీ వెరీ ఇన్నోవేటివ్. దే యూస్ టు రైట్ పోయమ్స్ ఆల్సో యాజ్ ఇంట్రడక్షన్. కొంతమంది పాటలు రాసేవాళ్ళు. ఓకే, అలాంటివి ఎన్నిసార్లు రాయొచ్చు, ఎక్కడ రాయొచ్చు, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్కి రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టాట్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్. ఎస్, so you have totally 970 plus hours. We'll complete the batch in 6 to 7 months at max, and you will have enough time for you to revise and attempt the exam. And ide gaakunda meeku every Saturday, that means Monday to Friday, meeku general studies classes jarugutayi, 2 classes in the morning and afternoon session lo AP related subjects చెప్తారు. సో అది కూడా ఇప్పుడు మీకు 3 to 4 months continuous గా ఇండియా అండ్ వరల్డ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద మీకు గ్రిప్ వచ్చిన తర్వాతే ఏపీ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతాయి, విచ్ విల్ బి ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్. సో ఏపీ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకు 3 classes a day ఉంటాయి, అదర్వైజ్ విల్ హ్యావ్ 2 classes a day. అండ్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఆ వీక్లో ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ కలిపి ఒకే క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తారు. So you will have the general studies, you will have current affairs, then you will also know how to write answers for it. And ఈ వీక్లో మీకు జరిగిన క్లాసెస్ అన్ని ఆ నెక్స్ట్ వీక్ 50 questions of prelims, 5 questions of mains, వీకెండ్ టెస్ట్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ టెస్ట్లో మీరు ఆ వీక్ అంతా, ముందు వీక్ అంతా ఏవైతే క్లాసెస్ ఉన్నాయో అవి ఎంతవరకు అర్థమయ్యాయి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఎక్కడైనా అర్థం అవ్వలేదు, మీరు ఆన్సర్ తప్పు పెట్టారనుకోండి, మండే రోజు మార్నింగ్ ఆ క్లాస్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఏ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్లో మండే రోజు ఆ టెస్ట్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి డిస్కస్ చేస్తారు. సో దట్ మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉండి
ఆ వీక్లో మీకు రాని డౌట్ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చి ఉంటే, ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటే, ఆ కన్ఫ్యూషన్స్ కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీక్లో కల్లా క్లియర్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ రీటైన్ థింగ్స్. ఆ వీక్ది నెక్స్ట్ వీక్కి మీరు ఎగ్జామ్ రాసేసి ఉంటారు. సో దట్ మీరు అక్కడ ఏదైతే చదివారో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ రివిజన్ అవుతుంది. క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు ఏవైతే చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూషన్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి. సో యూ విల్ బి రైటింగ్ టెస్ట్ సిరీస్. That means in the same PCM classes, you will be attending classes. You will be taught how to write answers, which is for mains. And you will also have integrated test series. And weekend మీకు టెస్ట్లు జరుగుతానే ఉంటాయి. And current affairs are also covered. And we'll tell you how to read a newspaper. By the end of the classes, you will be pro in understanding how fast you can read your newspaper. Okay. So that is about why join only Civic Center. అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా ఊరికినే మాటల్లో గాల్లో ఆర్ ఇది మేము అనుకునేది అని చెప్పట్లేదు. వీ హ్యావ్ సీన్ ఇది ఫాలో అవ్వడం వల్ల వీ హ్యావ్ సీన్ అ లాట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్, these are the ranks that we got. That means 43 out of 110 ranks. Almost half of the ranks are from Civic Center. Even 2023 batch వాళ్ళవి. Okay, once these results are out, you can see much more higher number of ranks that are coming out. Yes, so all the students are very confident about the interviews that they have given, and this is one of the reason why we can confidently tell that our technique is what is being followed by the APPSC board as well. They are also looking for the same objective. We are in sync with the examination pattern that is being conducted by the board. Yes, so we can help you out, and we will again the way we are teaching is integrated approach. Ante prelims ki separate ga, mains ki separate ga atla kaadu. Prelims ki, mains ki అంత ఇంటర్వ్యూకి మీరు ఎట్లా ఇప్పుడు ఏదైనా టాపిక్ జరుగుతుంది అంటే ప్రిలిమ్స్కి మీరు చెప్పేటప్పుడే ద ఫ్యాకల్టీ విల్ బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. న్యూస్ పేపర్లో ఈ ఆర్టికల్ వచ్చింది కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో అంటే ఇది ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్. మెయిన్స్లో ఇదే టాపిక్ అడిగితే మీరు ఆన్సర్ ఎట్లా రాస్తారు? ఓకే, మీకు ప్రాక్టీస్గా వీకెండ్లో క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు అవే టాపిక్స్ మీద. ఆ ఆన్సర్స్ ఎట్లా రాసాము, మోడల్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. ఓకే, ఆ మోడల్ ఆన్సర్స్ని డిస్కస్ చేస్తారు క్లాస్లో, ఎట్లా రాయొచ్చు, బెటర్గా ఎట్లా రాయొచ్చు అని. ఎస్, సో ఇంట్రడక్షన్లో ఏం రాయాలి, బాడీలో ఏం రాయాలి, కన్క్లూషన్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్స్ రాయొచ్చు, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కన్క్లూషన్స్ రాయొచ్చు, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు. And then we have ticket resolution system. Ticket resolution system again is something that is unique to um, our civic center, where you can see behind every plank you will have a scanner. So whenever you have some issue, like ivala any kind of issue, test లో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ హ్యూమన్ హియర్, టెస్ట్ లో ఈ క్వశ్చన్ మాకు అర్థం కాలేదు ఆర్ సరిగా ప్రింట్ రాలేదు, ఓకే, ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్, యూ కెన్ స్కాన్ ఇట్ అండ్ రేజ్ అ టికెట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రిజాల్వ్డ్ ఫర్ షూర్ ఇమీడియట్లీ as soon as possible. Every query is addressed when it is raised under TRS. And then the test series, you know that Civic Center, if you are attending this session, that means you have known us for our test series for sure. Everybody in the market, మా దగ్గర జాయిన్ అయినా జాయిన్ అవ్వకపోయినా, we know that if you have attended APPSC Group 1 or TGPSC Group 1 for that matter, any exam, they must have not done it without reading Civic Center material or without solving test series of Civic Center. That is the uh, kind of confidence that we have in our work. And thank you very much, and see you soon in the classroom program. Hoping to see you soon. And online students, regarding anything, do you have any kind of queries? Please ask. I have allowed you to unmute. You can unmute yourself and raise hand so that I will be knowing who is asking the question. Anybody online, do you have any questions regarding the APPSC Group 1 exam or the classes or the program that I'm talking about? Yes, participants.
Yes, somebody raised hand. Raju, you can unmute yourself, please. రాజు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. హలో హలో మేడం. చెప్పండి. హలో మేడం, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, చెప్పండి. అయితే ఏం లేదు, నాది బేసిక్ నుండి తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ మేడం. తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్, ఓకే. అవును, అంటే ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ స్టాండర్డ్ వరకు కూడా ఆల్మోస్ట్ తెలుగు మీడియమే. ఓకే, డిగ్రీ కూడా మీరు కానీ తెలుగు మీడియంలోనే చేశారా? చేశాను రీసెంట్ గా మళ్ళీ. లాస్ట్ టైం చేసిన మళ్ళీ రీసెంట్ గా కూడా చేస్తున్నా, అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేస్తున్నా. ఓకే. అది ఎట్లా అంటే ఎస్డిఎల్ కాకతీయ ఐడియా ఉంది కదా మేడం, అందులో బిఏ పొలిటికల్ సైన్స్ కోర్సు, అంటే ఆర్ట్స్ గ్రూప్ ఉండాలన్నట్టుగా చేస్తున్నా. ఓకే అండి. అయితే మెయిన్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటిది అంటే, నేను యూపీఎస్సి ప్రిపరేషన్ అనేది కొద్దిగా మైండ్ లో పెట్టుకున్నా మేడం. ఓకే. ఒక 2 months నుంచి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అనేది రిఫర్ చేస్తున్నా. ఓకే అండి. అయితే కానీ ఇక నాది కంప్లీట్ తెలుగు మీడియం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అంటే ముందు ఇప్పుడు చదివేది ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్, కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్స్ కదా. కొద్దిగా అవును. నాకు ఈజీ మెథడ్ గా ఎట్లా నేను పికప్ అవుతానా, అవ్వగలుగుతానా లేదా అనేది కొద్దిగా నాకు మెంటల్ గా చాలా సార్లు ఒక డౌట్ అనేది రేజ్ అవుతుంది. ఓకే, రాజు ఆకునూరి గారు, సో ఐ అండర్స్టాండ్. మీరు బేసిక్ గా తెలుగు మీడియం కాబట్టి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ లో ఉన్న ఇంగ్లీషే మీకు చాలా టఫ్ గా అనిపిస్తుంది, అంతే కదా? టఫ్ అని లేదు టఫ్. మేడం, టఫ్ ఏం లేదు. అంటే అర్థం చేసుకుంటున్నా, మాక్సిమం 70 to 80% వరకు అర్థం కానీ అవుతుంది. కొంచెం అదే మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ అంటే, అది మీకు చదవడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది కంపారిటివ్ టు ఎస్ వేరే ఎస్ ఎస్ సబ్జెక్ట్స్. మేడం. అంటే మీరు తెలుగులో చదివిన దానికన్నా ఎన్సీఆర్టీ చదివేటప్పుడు మీకు ఎస్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. సో అదే అండి, ఎస్ నేను మేడం. ఇందాక చెప్పింది కూడా క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్. అసలు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సెల్ఫ్ గా స్టడీ చేయొచ్చు ఆర్ క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకోవచ్చు. క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎస్ మేడం. ఏంటంటే మీరు చదివి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మీకు ఎస్ క్లాస్ లో మేడం. క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎస్ మేడం. సో మీరు అంటే ఏవైతే అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అన్నారు కదా, అది మీకు మీరు కూర్చొని చదివి అర్థం చేసుకునే బదులు ఇక్కడ వచ్చిన టీచర్ మీకు అర్థమయ్యేలా ఆల్రెడీ చెప్తారు. సో మీరు చదివినప్పుడు మీకు అది రివిజన్ అవుతుంది. ఎస్ మేడం. ఓకే. సో క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ హెల్ప్ యూ. అంటే అది ఎక్కడ హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే, మీ ప్రిపరేషన్ టైంని హాఫ్కి హాఫ్ తగ్గించేస్తుంది. ఎస్ మేడం. సో మీరు ఫస్ట్ టైం చదివిన ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కొత్త విషయం ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు ఎవరికైనా అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది. కానీ అది ఆల్రెడీ మీకు ఎస్ మేడం. ఎవరైనా సింప్లిఫైడ్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు ఎస్ మేడం. అప్పుడు మీకు చదివినప్పుడు తొందరగా అర్థమవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఎయిమింగ్ అట్. అంటే మా క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా మేము అదే చెప్తున్నాం. మీకు ఏదైతే ఎగ్జామ్కి ఉన్న సిలబస్ ఉందో అదంతా సింప్లిఫై చేసి చెప్తాము. సో దట్ మీకు ఎస్ ఎప్పుడు మేడం. ఏది చదివినా మీకు ఎక్కడ డిఫికల్టీ ఉండదు. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా రన్ అయ్యే బ్యాచెస్ లో కూడా ఎంత టెక్నాలజికల్ న్యూస్ అయినా ఆ న్యూస్ పేపర్ కటింగ్ క్లాస్ రూమ్ లో చదివించినప్పుడు క్లాస్ లో చెప్పింది దే విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. వాళ్ళు రిలేట్ చేసుకోగలుగుతారు. ఎస్ మేడం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే మేడం. అయితే ఇంకో అంటే నాకు అది చెప్పండి. ఎట్లుంది అంటే, ప్రిలిమ్స్ వరకు అయితే ఓకే, అది అట్లా చదవగలుగుతాను. మెయిన్స్ అనేది ఆన్సర్ రైటింగ్ మేడం, మా ఆన్సర్ రైటింగ్ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్. చెప్పండి. అంటే ఫియర్ అనేది ఇప్పటి నుండే ఉంది మేడం. అది అప్పుడు నేను ఫేస్ చేయబోయే ఎగ్జామ్ కి ఫియర్ అనేది ఇప్పటి నుండే ఉంది. మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇంగ్లీష్ లో ఆ, సో చేయాలి కదా అది. ఆన్సర్ రైటింగ్ అనే ఫియర్ నేను పోవాలి అంటే సార్, ఒకటి ఖచ్చితంగా రోజు ఒక ఆన్సర్ రాస్తున్నాను. నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎట్లా అంటే, నేను అసలు రాయగలుగుతానా, చూస్తే నాది నాకే నవ్వొస్తుందేమో ఎస్ అనే మేడం. అనే భయం ఉంటుంది. ఆ భయంతో అసలు స్టార్ట్ చెయ్యరు చాలా మంది. ఓకే ఓకే ఓకే. మేడం. సో ఎగ్జామ్ ఓకే మేడం. ఎన్ని మంత్స్ 1 year తర్వాత ఉన్నా సరే అండి, మీరు యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్ చేయాలనుకున్నా గ్రూప్స్ అటెంప్ట్ చేయాలనుకున్నా ఒకటే, ఆన్సర్ మీకు వచ్చినా రాపోయినా మీరు చదివింది ఖచ్చితంగా కళ్ళు మూసుకొని రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ ఓకే మేడం. రాయండి. మీరు చదివింది ఎంతవరకు గుర్తుందో కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి కదా. ఓకే మేడం. ఓకే. మీరు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చదువుతున్నారో దానికి ఒక పీవైక్యూ మేడం. సెర్చ్ చేయండి. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, ఆ సిలబస్ మీద ఏవైతే క్వశ్చన్ ఉందో ఆ క్వశ్చన్ తీసుకోండి, దానికి ఆన్సర్ రాయడానికి ట్రై చేయండి.
ఓకే మేడం. ఓకే. అది ఎంత ఇదిగా ఉన్నా మీకు ఇక్కడ పేపర్ ఇవాల్యుయేషన్స్ కూడా చేస్తారు సార్. క్లాస్ రూమ్లో ఎవ్రీ వీక్ మీకు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 5 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. మీరు ఆన్సర్ ఆ మేడం. చేసినవి ఇవాల్యుయేట్ చేసి మీకు అక్కడ సజెషన్స్ కూడా ఇస్తారు. ఆ మేడం. ఎక్కడెక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా రాయాలి, ఒకవేళ మీరు సింపుల్గా రాస్తే దాన్ని ఇంకా బెటర్గా ఎట్లా చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే. మేడం. అంటే ఓకే మేడం, అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ఆ, వాళ్ళు అర్థం అవ్వడం ఈజీగానే ఉంటుంది, వాళ్ళు రాయడం కూడా ఇంగ్లీషే కాబట్టి అట్లా ఈజీగా వెళ్తారు కదా మేడం. అంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ అంటే 50% బై హార్ట్ చేసి రాసే ప్రాసెస్ ఉంటుందా మేడం మరేమో? బై హార్ట్ చేసి అంటే సార్, మీకు ఇంగ్లీష్లో బై హార్ట్ చేయడం కన్నా మీకు అర్థమై మీకు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నదే మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యాక మీకు బై హార్ట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? అవును మేడం. ఓకే. మీకు అర్థం ఆ, చేసుకోవడానికే టైం పట్టినప్పుడు దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మీరు రెప్లికేట్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదే మీరు చదివే ఆ, పదానికి మీకు అర్థం తెలుసు అనుకోండి, ఆ మేడం. అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది. మీరు అప్పుడు అంత కష్టపడి బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే ఓకే మేడం. ఓకే. ఓకే. ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు మేడం, ఇది ఒక్కటే. ఏం లేదు ఇక ఎట్లాగో ఈ తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇంగ్లీషు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది మీకు కూడా తెలిసే ఉంటాయి ఇక. అదే ఓకే. ఫియర్ ఒకటి. పర్లేదు సార్. ఇక్కడ క్లాసెస్ బైలింగ్వల్ గా ఉంటాయి. అగైన్ వీ కెనాట్ ప్రామిస్ కంప్లీట్ 100% తెలుగు క్లాసెస్ అయితే ఉండవండి. కాన్సెప్ట్స్ ఇంగ్లీష్ లోనే ఓకే ఓకే. చెప్తారు, ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్ లోనే రాయాలి కాబట్టి. అదే మేడం, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కానీ ఇంతవరకు మీరు 1 అవర్ నుండి మీరు చెప్పేది కూడా విన్నా కదా మేడం. ఆల్మోస్ట్ మీరు అవును, మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేసినా కూడా నేను అంటే నేను ఫాలో అండర్స్టాండ్ అవ్వగలుగుతున్నారు. చేసుకోగలిగిన. సో అవును అవును మేడం. ఇవాళ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ లో ఎట్లా అయితే క్లాస్ జరిగిందో క్లాస్ రూమ్ లో కూడా ఆ, అలాగే జరుగుద్ది. సో మీకు కాన్సెప్ట్ అంతా మేడం. ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్తాము. ద ఎగ్జాక్ట్ మేడం. వర్డ్స్ ఏవైతే టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేయాలో అవే చెప్తాం. కానీ దాన్ని ఎట్లా ఓకే అర్థం మేడం. చేసుకో, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 రాస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు తెలుగు స్టేట్స్ నుండే అయి ఉంటారు కదా అవును ఓకే మోస్ట్లీ. అవును మేడం. సో అందరికీ తెలుగు తెలుసు. సో అండర్స్టాండింగ్ పార్ట్ ఏదైతే అర్థం చేసుకునేది ఉంటుందో, ఆ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఏదైతే అర్థం అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు వీ కెన్ షిఫ్ట్ టు తెలుగు అండ్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. అంటే తెలుగులో మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అంతవరకు ఓకే వీ కెన్ మేడం. టెల్, కానీ కంప్లీట్ గా తెలుగులో మాత్రం క్లాసెస్ జరగవండి. ఓకే ఓకే మేడం. ఓకే. ఓరియంటేషన్ ఇప్పుడు ఎట్లా జరిగిందో ఇంగ్లీష్ తెలుగు బైలింగ్వల్ లో అలాగే, అంటే బైలింగ్వల్ ఇన్ ద సెన్స్ అగైన్ ఓకే. ఏదైతే టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉందో అది ఇంగ్లీష్ లోనే జరుగుద్ది, ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్తారు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఇంటరాక్షన్ లో ఎప్పుడైనా రిపీట్ చేయాల్సి వస్తే అది తెలుగులో. ఓకే ఓకే మేడం. ఓకే. అట్లా అయితే మీకు ఎగ్జామ్ లో ఏ పదాలు వాడాలి ఇంగ్లీష్ లో అనేది కూడా మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే మేడం. ఓకే సార్. ఓకే థ్యాంక్ ఆన్లైన్ ఇంకెవరో ఆ, ఇందాక దే హ్యావ్ సమ్ డౌట్. ఎనీ అదర్ డౌట్? సుస్మిత, సంతోష్ కుమార్, హలో సుస్మిత మేడం. చెప్పండి సుస్మిత. మేడం, ఇప్పుడు అంటే ఇంకా నేను ఇప్పటి వరకు స్టార్ట్ చేయలేదు ప్రిపరేషన్. ఓకే. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా మనం క్రాక్ చేయగలుగుతామా? ఇందాక నేను స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో సుష్మిత ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే నేను అదే చెప్పాను, ఒకవేళ క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఇప్పుడు తీసుకున్నా కూడా 6 months లో మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే. సో 6 months లో మీకు కవర్ అయిపోయినవి ఓకే రివైజ్ మేడం. చేసుకోవడానికి మీకు 2 months టైం. సో ఎనీ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా దానికి 3 to 4 months గ్యాప్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ టు నోటిఫికేషన్. సో మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఇన్ టైం. అండ్ మీకు కావాల్సిన, అంటే ఇప్పుడు నేను క్లాస్ రూమ్లో ఏమైతే చెప్పానో, సో మీకు ప్రిలిమ్స్కి కావాల్సిన కంటెంట్ ఉంటుంది, మెయిన్స్కి కావాల్సిన రెడీమేడ్గా మీకు నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే. పర్సనాలిటీలో ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి, ఎట్లా యాటిట్యూడ్ ఉండాలి అనేది కూడా మీకు క్లాస్లోనే అర్థమవుతుంది. ఓకే. ఓకే మేడం. ఓకే. సో ఇది మీరు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినా కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్ సుస్మిత. ఎగ్జామ్ హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్గా రాయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయినా కూడా. ఓకే. ఓకే మేడం. ఎనీబడి ఎల్స్? సంతోష్ కుమార్ గారు.
హలో మేడం. చెప్పండి చెప్పండి. మేడం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే మనం ఈ లైవ్ సెషన్స్ పెడతారా మేడం, లేకపోతే రికార్డింగ్ సెషన్స్ పెడతారా? ఓకే, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే మీకు లైవ్ జరుగుతుందో ఎవ్రీ క్లాస్ ఇస్ జూమ్ లైవ్ క్లాస్. ఓకే, సో మీకు క్లాసెస్ ఎలా అంటే ఇలా లైవ్ లో జరుగుతాయి. సో మీకు ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే వస్తున్నారో అలాంగ్ విత్ దెమ్ మీరు లైవ్ గా ఆన్లైన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఇలాగే క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు, డౌట్స్ కూడా క్లాస్ లోనే అడగచ్చు. లేదు మేము వర్కింగ్ మాకు టైం సరిపోదు ఆర్ మేము ఈవినింగ్ వచ్చాక చూసుకుంటాము అంటే ఎవ్రీ క్లాస్ బై విదిన్ 24 hours ఇట్ విల్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ ద వెబ్సైట్. మీకు కోర్స్ పే చేశాక మీకు ఆ, మీకు యాప్లో యాక్సెస్ ఇస్తారు. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ టు ద క్లాస్. నెక్స్ట్ 24 hours లో మీకు ఆ రికార్డింగ్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే మేడం, ఇప్పుడు ఫీ పర్టికులర్స్ ప్లస్ ఎన్ని ఇయర్స్ మనకి ఉంటది మేడం, ఒకవేళ ఇప్పుడు రాలేదనుకోండి జాబ్? సో ఫీ పర్టిక్యులర్స్ ఇవి ఏంటి అంటే మీకు రికార్డెడ్ క్లాసెస్ యాక్సెస్ వచ్చేసి 2 years వరకు ఉంటుంది. ఓకే మేడం. 2 years వరకు మీకు ఉంటుంది. సో మీరు ఈ ఇయర్ జాయిన్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ 2 years మీకు నోటిఫికేషన్ అయిపోయేదాకా మీకు క్లాసెస్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఏదైనా కాన్సెప్ట్ కానీ ఏదైనా చాప్టర్లో డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు దట్ చాప్టర్. ఆ సబ్జెక్ట్లో ఆ చాప్టర్కి వెళ్ళి మీరు మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే మేడం. ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా మేడం? ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉందనుకుంటాను. అది ఒకసారి ఫ్రంట్ ఆఫీస్ కి మీరు కాల్ చేస్తే ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ అవి పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సుస్మిత. Yes. If there are no more doubts from the students, we will end the session here. మేడం స్మాల్ చెప్పండి డౌట్. చెప్పండి చెప్పండి. ఏం లేదు, ఆల్మోస్ట్ అంటే సైకలాజికల్ క్లాసెస్ కూడా ఏమన్నా మెన్షన్ చేస్తారా మేడం? సైకలాజికల్ మోటివేషన్ అనేది మీకు క్లాస్ లోనే జరిగిపోద్దండి. మేడం. ఓకే, అది చాలా మీకు చాలా మంది చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ అంటే కొంచెం ఫియర్ అయినా కానీ అయినో. ఇంకొకటి డిసప్పాయింట్ ఏంటి ఉంటాయి అంటే కదా. గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ కి ఎయిత్ ప్రిపేర్ అవ్వడము అంటే ఒకటి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు, ఎప్పటి వరకు మనకి పోస్టింగ్ వస్తుందో తెలియదు. అప్పటి వరకు కంటిన్యూస్ గా మనం ప్రిపరేషన్ మోడ్ లో మేడం. ఉండాలి. ఎవ్రీడే మోటివేషన్ తెచ్చుకోవాలి అంటే కూడా ఇట్ ఈస్ హైలీ అంటే దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ టాస్క్. ఎవ్రీడే పొద్దున్న లేచి ఎవ్రీడే అంతే మోటివేటెడ్ గా డే అంతా చదవడం, అదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు బి మెంటలీ వెరీ స్ట్రాంగ్. అలా కాకుండా మనకు ఎస్ అవుట్ మేడం. సైడ్ నుండి మోటివేషన్ ఎవ్రీ టీచర్ హియర్ నోస్ ద పెయిన్. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంటర్వ్యూస్ దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఎస్ దేర్ ఈస్ మేడం. నో ప్రాబ్లమ్. సో దే అండర్స్టాండ్ యూ, దే ఎంపథైజ్ విత్ యూ. నాట్ జస్ట్ మీరు ఏదైతే గో త్రూ ఇప్పుడు అవ్వాలో అది వాళ్ళు ఆల్రెడీ గో త్రూ అయ్యి ఉన్నారు. So they'll ఎస్ మేడం. help you to, I'm telling you, they'll make you your path. అంటే మీ ఏదైతే గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో హర్డిల్స్ ఉన్నాయో అన్నిటినీ సింప్లిఫై చేస్తారు. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎస్. Vishnupriya, any doubts? If there are no doubts, then we can end the session here. మేడం ఫ్రంట్ ఆఫీస్ నెంబర్ ఎక్కడ చూడాలి మేడం? ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మీకు civiccenter.in లో మీకు నెంబర్స్ ఉన్నాయండి. civiccenter.in వెబ్సైట్ యూ కెన్ ఓపెన్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ 2 numbers. హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ దానికి కాల్ చేయండి. ఓకే మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సుస్మిత. Thank you, online students. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ మేడం.